ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि प्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतेस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मया नामाद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदापयवट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयान् सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां यो द्राविडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे. नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरारिपौ भट्टार्घ्यं निगमन्त योगी जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसमनः कोलेशदेवादिपान् तिरुवरुण्माल् सेने मुदले षडगोपन्नाथमुनिं श्रीरुय्यकुण्डार्मणक्काल् नम्बिशन्रामाळवन्दाः कुरुमालाददत्पुरैप्पिरार् कन्बामितिराशर् गोविन्दर् कुरेशर् பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடையனம் பிள்ளை இவரில் அளித்தற்கு ஏந்த குரு மாதவர் பத்மநாபர் இவர் உளவளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பெறங்கள் முன் என்னுள் சேர்ந்தனமே. भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वात्मदं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதிமனாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்னும் அருமறைகள் அந்தாது செய்தானடியினியை எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேணம் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேனெந்த சிடகோ பண்பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலப்பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சிறார் ஷடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரைக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சோலைமதிழரங்கர்வன் புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமாம் ஈந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்கவிர நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியரும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதம் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தையல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 3-9 4ನೇ பாசுர 4ஆம் பாட்டு. கவி பாடினார்க்கு தன்னோடொத்த வரிசையை கொடுக்கும் அவனை கவி பாடுவதொழிய மந்தாயுசுக்களான க்ஷுத்ரரை கவி பாடி பெறுவது என்ன என்கிறார். ಕವಿತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿದವರಿಗೆ ತನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಯಾವನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಂದ ಆಯಸ್ಸುಗಳಾದ ಕ್ಷುದ್ರರನ್ನ ಹಾಡಿ ಏನನ್ನು ತಾನೇ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಾರೆ. என்னாவது எத்தனை நாளைக்கு போதும் புலவீர்கள் மன்னா மனுஷரை பாடி படைக்கும் பெரும் பொருள் மின்னார் மணிமுடி விண்ணவர் தாதையை பாடினார் தன்னாகவே கொண்டு
ஜன்ம ஜன்ம செய்யாமையும் கொள்ளுமே. ಪ್ರತಿ ಪದಾರ್ಥ ಕುಲವೀರ್ಹಾಳ್ ಪಂಡಿತರುಗಳ ಮನ್ನ ಅಸ್ಥಿರರಾದ ಮನುಷ್ಯರುಗಳನ್ನ ಪಾಡಿ ಕವಿ ಹಾಡಿ படைக்கும் ಅದರಿಂದ ನೀವುಗಳು ಪಡೆಯುವಂತ பெரும் பொருள் மகாசம்பத்து என்னாவது ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಎತ್ತனை ನಾಳೆಕ್ಕೂ போதும். ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದವರೆಗೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ? ನಿನ್ನ ಮಹಾ ತೇಜಪೂರ್ಣವಾದ ಮಣಿಮುಡಿ ರತ್ನ ಕಿರೀಟವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ವಿಣ್ಣವರ್ತಾದೆಯೇ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಾದಿ ಹೇತುಭೂತವಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮಗಳನ್ನ ತನ್ನಾಹವೇ ಕೊಂಡು ತನಗೇ ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಜನ್ಮಂ ಶಯ್ಯಾಮಯಂ ಜನ್ಮವು ನಾಶ ಹೊಂದುವಂತೆ ಒಳ್ಳುಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನಲ್ವೇ? ஈடு என்னாவது ஒன்றுமாவதில்லை ஒரு பிரயோஜனத்துக்காக அன்றோ பிறரை கவிப்பாடுகிறது நீங்கள். அதில் நீங்கள் நினைக்கிறது சித்தியாது. ஆனால் சித்திப்பது என்ன என்னில் கீழ் சொன்ன தன்மையை சித்திப்பது. என்னாவது உங்கள் நினைவால் சில அர்த்த சித்தி, அர்த்த ஸ்திதியில் அதப்பதிக்கையே என் நினைவால் ஒன்றுமில்லையாவதென். கவி பாடுவாரும் பாடினவர்களுக்கு கொடுப்பார்களும் ஆயவன்றோ போருகிறதென்ன எத்தனை நாளைக்கு போதும் இல்லை என்றவோ பாதியாயன்றோ அதுதான் இருப்பது. நிரூபித்தால் கவிப்பாட்டு இட்டிரையாயிரே இருப்பது. கவி கேள்விக்கு சககாரிகளையும் கூட்டை கேள்வித்து பெருமுதும் கவி பாடின நாளைக்கு புனையும் வைத்து வாங்கி ஜீவித்தது கொடுத்து மீளவும் போராது. புலவீர்கள் உங்கள் விசேஷஜத்தையை போருமோ? இது பாடின கவியின் நேர்த்தி, இது வேறு, இது போராது என்று நீங்களே அறிய வேண்டாவோ? புலவீர்கள் செப்பார்த்தங்களின் வாசி அறியமுவர்களே வாசி அறியும் அவர்களே மன்னா மனுஷரை சிறிதுண்டாயல் அல்பமாகிலும் நீங்கள் பெறுவது. நீங்கள் செல்லும் மனமும் அவர்கள் தான் இருக்கிறேன். அவரே மாண்டார் என்னெதிரேறுவரே. பாடிப்படைக்கும் பெரும் பொருள் இந்த சியப்பத்தி குறை வரக்கூடானோ என்று சேப்பிக்கிறார். மின்னாதித்யாதி கவி பாடி முடி பெற்றவர்கள் அன்றோ சென்று காணும் திரள். ஒளிமிக்க மணிகளையுடைய முடியுடை வானவரிலே விபன்யவக என்று கவி பாடி முடிசூடி இருக்கிறவர்களிலே கவி பாடி சென்றவர்களுக்கு ஓலங்கொடுத்து கொண்டாடி கேளிப்பாரும் அவர்களன்றோ. கேட்டு ஆறார் வானவர்களிலே விண்ணவர் தாதையை பாடினால் நித்திய சூரிகளுக்கு நிர்வாகனான் அவனை கைவிடா. அவனை கவி பாடினால் முடி அவன் தனக்கு விசேஷமான போது கவி பாடினார்க்கு கொடுக்க சூடின முடி என்க பாடினால் இதுதானே பிரயோஜனம் போருமிரே. அதுக்கு மேலே தன்னாகவே கொண்டு தனக்கே ஆகா ಎನ್ನುವುದ மம சாதர்மியமாகதாக பரமம் சாமியம் உபைத்தி தம்மையே ஒக்க அருள் செய்வர் என்கிறபடியே தன்னோடொக்க பண்ணி என்னவுமா. சென்மம் செய்யாமையும் கொள்ளுமே பின்னையொருவன் கீழே இருந்து கவிப்பாடுகைக்கடியான ஜன்மத்தை போக்கும். பிறரை கவிப்பாடுகைக்கு அடி ஜன்மமிரே. நித்திய சூரிகள் தரத்தை கொடுத்து பின்னை காணும் சம்சார சம்பந்தத்தை அறுப்பது. ராஜபுத்திரன் தலையில் அபிஷேகத்தை வைத்து பின்னை விலங்கு வெட்டி விடுமா போல ஸ்ரீ விபீஷணாழ்வானை அபிஷேகம் பண்ணி பின்பு ರಾವಣனை ವಧಿತಾ போலேன். ಇದಿಷ್ಟು ಈ 4ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಎನ್ನಾವುದು ಒಂದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ವೋ ಇದರನ್ನ ನೀವು ಸ್ತುತಿಸೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ನೆನೆಯುವುದು ಸಿದ್ಧಿಸೋದು. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ತಾನೇ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕೀಳ್ಮೆಯೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ.
ಬೇರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಕರಗದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಮಹಿಮ ನಿರ್ಣಯ. ಉದರದ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಲಾರೆ ಬೇಡಲಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವಾಸಿ ಕತ್ತೆ ಕಾಲು ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅವನನ್ನು ಹೋಗಿ ನೀನು ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡೋದು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ತಾನೇ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕೀಳ್ಮೆಯೇ. ಎನ್ನಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾರೆ ಅವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಹೊಗಳಿ ಉಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮಳ್ವಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅದ ಪತನವೇ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕವಿ ಹಾಡುವವರು ಹಾಡಿದವರಿಗೆ ಕೊಡುವವರು ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತನೇ ನಾಳಿಕ್ಕು ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ತಾನೆ ಅದು ಇರ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು? ಎತ್ತನೇ ನಾಳಕ್ಕೂ ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ತಾನೆ ಅದು ಇರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರೆ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಕೊಡುವುದು ತಾನೇ ಆಗಿರೋದು. ಕವಿತೆಯನ್ನ ಹಾಡಿ ಕೇಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕವಿತೆ ಹಾಡಿದ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಸವಾಗಿಟ್ಟು ಭುಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಸಾಲದು. ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಫೈನಲ್ ಒಂದ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೇನೋ ಕೊಡೋದವರುಗಳು. ಸೊ ಈ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಈ ಉಚಿತನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ, ಸಾರಾಂಶ. ಕುಲವೀರ್ ಹಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷಜ್ಞಗೆ ತಕ್ಕದ್ದು ಇದು. ಹಾಡಿದ ಕವಿಯ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇದು, ಲಾಭ ಇದು, ಇದಕ್ಕಿದು ಸಾಕು ಸಾಲದು ಎಂದು ನೀವೇ ತಿಳಿಬೇಡ್ವೋ. ಕುಲವೀರ್ ಹಾಡ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಬಲ್ಲವರೇ. ಮನ್ನಾ ಮನುಷ್ಯರೇ, ನೀವು ಪಡೆಯುವುದು ಸಣ್ಣದು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದುದು ಅಂತ ಫಲವಾದರೂ ಅವರ ಬಳಿ ನೀವು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅವರು ಇದ್ರೆ ತಾನೆ, ಅವರೇ ಸತ್ತರು ಎಂದು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ ನೆನಪು. ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾರಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು, ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾರು ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪಾಡಿ ಪಡೈக்கும் ಪೆರುಂ ಪೊರುಳ್, ಈ ಶ್ರೀಯಪತಿ ಕೊರೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸ್ತಾರೆ. ಮಿನ್ನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕವಿತೆ ಹಾಡಿ ಕಿರೀಟ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲವೋ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಾಣುವ ಸಮೂಹ. ತೇಜಸ್ಸು ಅಧಿಕವಾದ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಕಿರೀಟವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಷ್ಟೇ. ವಿಪನ್ಯವಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕವಿತೆ ಹಾಡಿ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವವರುಗಳಷ್ಟೇ. ಅವರು ಕವಿತೆ ಹಾಡಿ ಹೋದವರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಿ ಕೇಳಿಸುವವರವರೇ ಅಲ್ವೋ. ಕೇಳಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದದ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ರಾಜನ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಕವಿ ಇನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಭಗವಂತನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವಿತ್ತು, ಅವರು ಕೊಂಡಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಅಲ್ವೋ. ಕೇಳಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಂತಹ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಷ್ಟೇ ಅವರು. ವಿಣ್ಣವರ್ತಾದೆ ಈ ಪಾಡಿനാൽ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಾದವನನ್ನು ಕುರಿತು ಕವಿತೆ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಮುಡಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾದಾಗ ಕವಿತೆ ಹಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲು ಧರಿಸಿದ ಕಿರೀಟ ಎಂದು ಪಾಡಿನ ಇದ್ದ ತಾನೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ
ತನ್ನಾಹವೇ ಕೊಂಡು ತನಗೇಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಮಮ ಸಾಧರ್ಯಮಾಗತಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ತಮ್ಮಯ್ಯೇ ಒಕ್ಕ ಅರುಳ್ ಶೈವರ್ ಎಂಬಂತೆ ತನಗೆ ಸಮಾನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜನ್ಮಂ ಶಯ್ಯಾಮಯಂ ಕೊಳ್ಳುಮೆ. ನಂತರ ಒಬ್ಬನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕವಿತೆ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಜನ್ಮವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಇತರರನ್ನ ಕವಿತೆ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜನ್ಮವಷ್ಟೇ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನೋಡಿ ಸಂಸಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಛೇದಿಸೋದು, ರಾಜಗುತ್ತನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟವನ್ನಿಟ್ಟು ನಂತರ ಬೇಡಿಯನ್ನು ಛೇದಿಸಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಶ್ರೀ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ನಂತರ ರಾವಣನನ್ನು ವಧಿಸಿದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರಿಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಕೆಯಾದಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರ 5ಆಂ ಪಾಠ. ಉಪಕಾರಕರು ಮಂದಿಕ್ಕೆ ಕವಿಪಾಡು ಇರುವರ್ಹಳಕ್ಕೆ ಅವಧ್ಯಮಾಂಪಡಿ ಹೇಯರುಮಾಯಿರುಕ್ಕಿರುವರ್ಹಳೈ ಕವಿ ಪಾಡಾದೆ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕನುಮಾಯ ಸರ್ವ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಧನುಮಾನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೈ ಕಡಿ ಪಾಡುವಾರುಂಗಳ್ ಎನ್ಗಿರ. ಕೊಂಡಾಡೋದಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ, ಹಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಾಡುವೆ. ಸೊನ್ನಾಲ್ ವಿರೋಮದು ದಿನಾಲ್ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಲೋಕದ ರೂಢಿಗೆ ವಿರೋಧ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಇದು ಲೋಕದ ರೂಢಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಷಯ ಇದು ಸಾರ್ಥಕವಾದಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 5ಆಂ ಪಾಠ. கொள்ளும் பயனில்லை குப்பை கிளர் தன்ன செல்வத்தை வள்ளல் புகழ்ந்து நம் வாய்மை இழக்கும் புலவீர்கள் கொள்ளக் குறைவிலன் வேண்டித்தெல்லாம் தரும் கோதை என் வள்ளல் மணிவண்ணன் தன்னை கவி சொல்லவும் ನೀನು. 5ನೇ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಕೊಳ್ಳುಂ பயனில்லை, ನೀವು ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಫಲವು ಕೊಂಚವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ. ಕುಪ್ಪೈ ಕಿಳರ್ತು ಅನ್ನ, ಕುಪ್ಪೆ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ಷುದ್ರ ವಸ್ತು ರಾಶಿಯನ್ನ ಕೆದಕಿದಂತೆ ದೋಷವೇ ತೋರುವಂತಿರುವ ಶೆಲ್ವತ್ತೈ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳ ಅಲ್ಪರನ್ನ ಕುರಿತು ವಳ್ಳಲ್ ಪುಹಳ್ದು ಮಹೋದಾರವಾದದೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿ ನುಂವಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾದಿತ್ವ ಎಂಬ ವಾಹಿತ್ವನ್ನ ಇಳಕ್ಕೂ ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪದವೀರ್ಗಾಳ್ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ. ಕೊಳ್ಳಕ್ಕುರೆವು ಇಲ್ಲ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವನು, ಹೊರತು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನು, ವೇಂಡಿತ್ತೆಲ್ಲಾಂ ತರುಂ ಆಸೆಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು, ಕೋದಿಲ್ ದೋಷ ಲೇಷವೂ ಇಲ್ಲದವನು, ಎನ್ ವಳ್ಳಲ್ ನನ್ನ ಮಹೋದಾರಿಯಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವನು, ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ತನ್ನೈ ನೀಲರತ್ನದ ದಿವ್ಯಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನು ಆದಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕವಿ ಶೊಲ್ಲ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಮ್ಮಿನ್ ಬನ್ನಿ. ಹುಲು ಮನುಜರನ್ನ ಹಾಡಿ ಅವರನ್ನೇ ನೀನೇ ದೇವರು ಅಂತನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಏನೋ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಅದು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಇವಾಗ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂತ. ಜನರ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಏನಿದ್ರು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ஈடு கொள்ளும் பயனில்லை பிறரை கைப்பாடோ வெளிகிறது அவர்கள் உத்தேசியராயென்ன ஒரு பிரயோஜனத்துக்காகவே அதில்லை என்கிறார். நீங்களும் விஷயவே ಸ್ವಯಂ பிரயோஜனமன்னே பிரயோஜனಪರರಾಯೇ கவிப்பாடுகிறது. அதில்லை என்னவே மீளுவர் என்று பார்த்து முந்துர முன்னும் இல்லை என்கிறார். கொள்ளும் பயனில்லை நெஞ்சுகந்த கவிப்பாடுகிற இதற்கு பெரிய லாபம் காணும். கொள்ளும் பயனில்லை என்கை, கொள்ளக் கடவதொரு பிரயோஜனமில்லை என்கை. ஆகா, உங்களுக்காக ஒரு பிரயோஜனமில்லை இருந்தது,
தங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமில்லையே யாகிலும் பரஹிதமாகவும் பிரவர்த்திக்க கடவதிர. அது தான் உண்டோ எனில் குப்பை இத்தியாதி குப்பையை கிளிரினா போலே இருக்கிற சம்பத்தை, அதாவது மறைந்து கிடக்கிற தோஷத்தை வெளியிடுகையாலே அவர்களுக்கு அவத்தியமாகம் இத்தனை. குப்பை கிளறினால் உள்மறைந்து கிடக்கிற கரை சீரை முதலாவுள் உள்ளவை இதே வெளிப்படுவது அவர்களுக்கு அவத்தியாவகமாவாம் அளவந்திக்கு. தங்களுக்கும் அசுச்சி ஸ்பர்ஷமுண்டாம் என்கை வள்ளல் புகந்து உதாரமாக பாடி, அவன் தனக்கும் ஒரு நன்மை அன்றிக்கே பிறர்க்கும் உறுப்பன்றிக்கே இருக்கச் செய்த அவனுக்கு நன்மை உண்டாகும். அதுதான் சொப்பிரயோஜனத்துக்கடியாய் இருக்கிறதாகவும் நன்றாக புலர்ந்து நும் வாய்மை இழக்கும் நீங்கள் கொள்ளும் பயன் இதுவே. இரண்டும் இல்லை என்று சொன்னாரே, ஆகையாலே நீங்கள் வாக்மிகள் என்கிற பிரசித்தியை இழக்கும் இத்தனை. அன்றைக்கே வாய்மை என்று மெய்யாய் நாடறிய இல்லாத அர்த்தங்களை சொல்லுகையாக பொய் சொல்லிகளாம் ಅತ್ತனை நீங்கள். ಇಲ್ಲದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ? ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದು. புலவீர்கள் பேரிழிவறியும் நீங்கள் செய்யுமோதோ இது உங்கள் ஹிதம் நான் சொல்ல வேண்டபடி இருப்பது. வர்ணாசிரமங்களுக்கு சேருமோ நீங்கள் செய்கிறவை? சர்வ சப்தமச்சன் அவனானால் அந்த சப்தங்கள் தனக்கு சேருமோ? நீர் சொல்லுகிற விஷயத்துக்கு நாங்கள் கவிப்பாடுகிறவர்களின் காட்டில் நன்மையுண்டோ எனில் கொள்ளக்குறைவிலன் கீழ் சொன்ன இரண்டையும் மாறாடி சொல்லுகிறார். கொள்ளும் பயனும் உண்டு, குப்பை கிடர் தன்ன செல்வமும் அல்ல. நீங்கள் யாவை சிலவேத்தங்களை இட்டு கவிப்பாடினிகோள் அவத்தை ஸ்வீகரிக்கும் இடத்தில் ஒரு பிறை உடைய நல்ல சமஸ்த கல்யாண குணாத்மகன் வேண்டித்தெல்லாம் தரும் கொள்ளும் பயனும் பெரிது. நீங்கள் கவி பாடினால் போக மோட்சங்கள் வேண்டும், அவை எல்லாம் தரும். இவனை ஒழிந்தால் ஒருவனுக்கு ஒன்று கொடுத்தால் கொள்ளுகிறவனுக்கு மற்றொன்று அபேட்சித்தமானால் அது கொடுக்க மாட்டார்களே. இங்கு அபேட்சிப்பார் தாழ்வாலே இலக்கில் இழக்கும் இத்தனை. அவன் தருமாட்டாமையாலே இழக்க வேண்டாம். பௌமம் மனோரதம் ஸ்வர்கிவஞ்ச யத் பதம் ததாதி தியாயினாம் நித்யம் அபவர்கத் பிரதோஹரிஹி சகல பல பிரதோஹி விஷ்ணு. போதில் ஒருவனுக்கு ஒன்று கொடுக்கும் இடத்தில் போதத்திருக்கும் கொடைக்கு போதில்லாமையாவது தேசகால பாத்திரங்கள் பார்த்து கொடுத்தல், கொடுக்கிறவனுக்கு கொடுத்தோம் என்கிற அபிமானம் அனுவர்த்தித்தல், கொள்ளுகிறவனுக்கு பிரத்யுபகாரம் தேடி நெஞ்சாரல் படுதல், செய்ய வேண்டாதபடி இருக்க. நீர் இது அறிந்தபடி என் வள்ளல் நான் அனுபவித்ததை சொல்லுகிறேன். மணிவண்ணன் கொள்ளும் பயனும் இன்றைக்கே, ஐஸ்வர்யமும் இன்றைக்கே ஒளிந்தாலும் விடவண்ணாதபடியாயித்து வடிவடகு ரூபாபாசம் கண்டு மேல் விழா நின்றதிர புறம்பு வடிவழகு கண்டு கவி பாடினாலும் இவனை பாட வேண்டும். கைக்கூலி கொடுத்து விரும்பா நின்றதிர ரூபாபாசங்களையும் மணிவண்ணன் தன்னை கவி சொல்ல வந்தினோ நான் சொல்லுகிறபடியை உடையவனை கை பாடுவாருங்கோள் வம்மின் பிற்காலியாதே ಕಡುಹಪ್ಪು ಪುರಪ್ಪಾರುಗೋಳ. ಇದು 5ನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಲೀಡ್. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ನೋಡೋಣ. ಕೊಳ್ಳುಂ பயನಿಲ್ಲ, ಇತರರನ್ನ ಕವಿತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಇಳಿಯುವುದು ಅವರುಗಳು ಉದ್ದೇಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾನೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಚ್ಛಿಸುವುದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಅಲ್ಲವಷ್ಟೇ, ಪ್ರಯೋಜನ ಪರರಾಗಿಯೇ ತಾನೆ ಕವಿ ಹಾಡುವುದು. ಅದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಹಿಂತಿರುಗುವರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಕೊಳ್ಳುಂ ಪಯನಿಲ್ಲ. ಮನನಲ್ಲಿದು ಕವಿತೆ ಹಾಡುವ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಫಲವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾರೋ ಏನೋ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಏನೋ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಹೋ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇದೆ, ನದಿ ತೀರೆ ನಾವಿಕ ಕಾರ್ಯಾಂತೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಣಿಕಾ ಕೊನಿಕಾಶ್ಚೈವ ನದಿ ತೀರೆ ನಾಯಿಕ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರುವಂತಾರೆ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಶ್ಚ ವೈದ್ಯಾಶ್ಚ ಕಾರ್ಯಾಂತೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ನಾವಿಕ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವಿಕ ಅಂದ್ರು ಒಂದು ದೋಣಿನೋ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನದಿ ಇದರಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ದಾಟಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರ್ನಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ, ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಇಳಿತೀವಿ. ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾವು ಸರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಆಯ್ತು ಸರಿ, ಅವ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನುಂಗಿದ್ರಿ, ಆರೋಗ್ಯನೂ ಆಯ್ತು. ಗುಣವಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ? ಪುರೋಹಿತನ್ನು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಮಾಮ ಮುಡಕ್ ಮೊದ್ಲೇ ಖಾರ ಬೇಗ ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರ ಚೋಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಬಂದು ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಪುರೋಹಿತ ಓಹೋ ನನಗೆ ಕಾರ್ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಒಂದು ವಾರ ಪೂಜೆ, ಏನಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ವಾಚನ, ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು 30-40 ನಿಮಿಷದ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಏನೇ ಕಳಿಸಿ ಕಾರಣ, 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ 2:30 ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು, ಬೀಗರು ಬರ್ಬೇಕು, ಇವರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ರಾಹುಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು 5:30 6 ಗಂಟೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ್ರು. ಅವರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಆಧರಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೂ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು 7:30 8 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ವಾರ ಪೂಜೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ 8 ಗಂಟೆ. ಈ ಮಾತ್ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ. ಸರಿ, ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ರು, ಬಂದಿದ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವಗಳು. ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಶ್ಚ ವೈದ್ಯಾಶ್ಚ ಪುರೋಹಿತ ಇವರೆಂದು ಕಾರ್ಯಾಂತೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕ. ಸಮಾಜದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿದು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ತರ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡದಂತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರನ್ನ ಕುರಿತು ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೊಳ್ಳುವ ಪಯನಿಲ್ಲ. ಮನನಲ್ಲಿದು ಕವಿತೆ ಹಾಡುವ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಫಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ. ಹಾಡಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗೇನೋ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅದ್ರ ಪಡೆಗೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋರಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಇದೆಯಾ? ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದ್ರದ್ದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು? ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಕಿಲ್ವೋ ಅವರೊಂದಷ್ಟು ಹಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸಂಗೀತ ಮೌದಾರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಂದು ಇವರು ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ, ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ನಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಮಾತು ಮಾತು, ಹಾಡೇ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಮುಗಿಸಿದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆಚೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ನೀವು ನಿಂತು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕುಣಿದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂತು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮಲಕೊಂಡು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಕುಳಿತು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ದಾಸರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗಾಗಿ ಇವನು ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು
ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು, ಇದು ಬೇಕಾ ಇದು? ಮನನಲ್ಲಿದು ಕವಿತೆ ಹಾಡುವ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಫಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಹೊಂದಬಹುದಾದದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಯ್ತು. ತಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲವಾದ್ರೂ ಪರಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದು ತಾನೇ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಕುಪ್ಪೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕಸದ ಕುಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೆದಕಿದಂತೆ ಇರುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ. ಅದಾದರೂ ಮರೆಯಾಗಿರುವ ದೋಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅವಧ್ಯಾವಹವಾಗುತ್ತದಷ್ಟೇ ಎಂದು. ನಾಳೆ ಇರೋ ಸೇವಾಕಾಲ ವಾಂಗೋ 12 ನಾಳೆ ಅಂತ 12 ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಂಡೀಕರಣ ಲೇಟು, 5-5:30 ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೀಗೇನೆ, ಮಾಮ ನೀವು ಬಂದು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಉದಕ್ ಶಾಂತಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದವ್ರೇನೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ 8:30 ಆಯ್ತು, 9 ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಉದಕ್ ಶಾಂತಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಇನ್ಯಾರೋ ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಏನೋ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಆಯುರ್ ಸೇವಾ ಕಾಲ ಆಯುರ್ಡು ಅಂತ. ಇವರು ಹೋದ್ರು, 5:00ವರೆಗೆ ಇದ್ರು. 6 ಆಯ್ತು, 6:45 ಆಯ್ತು, 7 ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು 8 ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಮಲಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಇವ್ರು ಹೋದವ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. 6 ಉಪವಾಸ, ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ತಿರುವಾಯಿ ಮಳೆ ಇದೇನೆ, ಮಾರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ 400 ಶಾತ್ವರೆಗೆ ಅಂತ. ಇವರು ನೋಡಿದ್ರು, ಇನ್ನ ಯಾರು ಕೇಕಿರುವ ಇಲ್ಲ, ಶುರುಕೊಂಡೆ ಮೊದ್ಲ ಪಾಸ್ ಇದೆ, ಕಡೆಯದೊಂದು ಹೇಳೋ ಮೊದಲಿನ ಲೈನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನು. 600 ಪಾಶ 1 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಧಮಾರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆಚೆ ಬರೋ ಪೊಯ್ಟವ್ರು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಸೇವಾ ಕಾಲನ? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅಯ್ಯೋ ನಾವೇ ಪಂಚುಟ್ಟು 12 ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯುರ್ ಸೇವಾ ಕಾಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಿತ್ಯ ಸಂತಾನ ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯಿ ಮಳೆ 1 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ. 8 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಮುಗಿಸಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯಿ ಮಳೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶರ್ತ್ ಮರೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವರ್ಷಾಬ್ದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ 4,000 ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ 10 ದಿವಸ. ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಕೇಳೋರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹಣ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು, ಇದು ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ಅಪಚಾರ ಮಾಡೋದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರೋ சொல்லிட்டு வந்துಲ್ಲ. ಆಯುರ್ ಸೇವಾ ಕಾಲ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 1,500 ಆ ಕಡೆಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಪ್ಪೈ, ಕಸದ ಕುಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೆದಕದಂತೆ ಇರುವ ಸಂಪತ್ತು, ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಸಂಪತ್ತು. ಈ ಕೋಳಿಗಳು ಗೊಬ್ಬರ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೆದರಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ. ಅದಾದ್ರೂ ಮರೆಯಾಗಿರುವ ದೋಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅವಧ್ಯಾವಹವಾಗುತ್ತೆ. ಕಸದ ಕುಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೆದಕಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಕೊಳೆಯ ಚಿಂದಿಗಳು ಮೊದಲಾದವು ತಾನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅವಧ್ಯಾವಹವಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರಿಗೂ ಶುಚಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ವಳ್ಳಲ್ ಪುಹಳ್ದೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವೇ, ಇತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗದೇ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದು. ಅದು ತಾನೇ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದಾಗಿಯೋ ಆಗುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ನುಂವಾಯ್ಮೈ ಇಳಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೊಂದುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲದೆ ವಾಯ್ಮೈ ಎಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವಂತ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದವರಾಗುತ್ತೀರಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸಂಗೀತ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತಾಳ ಲಯ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡೋರು, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಒಂದು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಅವ್ರು ಹಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ.
ಈ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ರಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕೇನೋ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಎಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಹಾಡು ಏನೋ ಒಂದು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಕುಲವೀರ ಮಹಾನಾಶವನ್ನ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ ನೀವುಗಳು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಹಿತವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನೀವು ಮಾಡೋದು? ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಯನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಒಂದ್ ನಾಗಸ್ವರ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಸರಿ, ಇವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು, ಮಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಡ, ಅವರು ವಾದ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಬಹಳ ಟಿವಿ ಇವ್ರಂತೆ, ನೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು 1000 ಇದ್ರದ್ದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜನಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಮರ್ಯಾದೆ, ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಇದ್ರದ್ದು ಸರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಊತ್ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ, ನಾನ್ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂತವ್ರು ಅಂತಂದಾಗ ಅಂತವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಇವರಿಂದ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸುವಂತ. ಈಗೇನೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಅಯೋಗ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಯಾರೋ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ತರದ್ದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾತಮರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಯಾರ ತಂದಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಅವರಿಂದ ಯಾವ್ದೋ ಫೇವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದು. ಅನರ್ಹತೆಗೆ ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಬಂದಾಗ ವೇದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು. ಇವರು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಕೂಡ ಅವರ ಜನ್ಮ ಇದರಿಂದ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಈ ಕುಲದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮರ್ತಿದ್ರಿ ಏನೋ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಭತ್ತ ತೆಗೆದು ತೋರ್ಸೋರು ಕೃಷ್ಣೆಯನ್ನ ನಕ ನಿಲ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ತಿರುಮಲ ಆಳ್ವಾರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದ್ರು ಮಹಾನ್ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ವಿದುರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಅವನಿಗೆ. ಯಾರು ವಿದುರ? ಅಣಿಮಾಂಡವ್ಯನಿಂದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಮನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಗಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಈ ದಾಸಿ ಪುತ್ರನಾಗಿ ನಾ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ. ಸನತ್ ಸುಜಾತರನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನೇ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ವಿದುರ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಫಾರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ, ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋ ಅಯಥಾ ದೇವ ಯಜನಂ ಕರೋತಿ ಪಾಪಿಯಾನ್ ಭವತಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ದೋ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಏನ್ ಇವರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಈ ತರದ ಅನುಭವಗಳು ಕೂಡ. வர்ணாசிரமங்களுக்கு சேருமோ நீங்கள் செய்கிறவை சர்வ சப்தவாச்ச நவனானால் அந்த சப்தங்கள் தனக்கு சேருமோ? நீர் சொல்லுகிற விஷயத்துக்கு நாங்கள் கவி பாடுகிறவர்கள் அவர்களில் காட்டில் நன்மையுண்டோ எனில் கொள்ளக்குறைவிலன் கீழ் சொன்ன இரண்டையும் மாறாடி சொல்லுகிறார். ಮಹಾನಾಶವನ್ನ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲಂತ ನೀವುಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹಿತವನ್ನ ನಾನೇ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು? ಅವನು ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚನೋ ಎಂದಿರುವಾಗ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ತನಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೋ? ನೀವು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಕವಿತೆ ಹಾಕ್ತೀವೋ? ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು, ಮದುವೆದು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಗಂಡಿನ ಗಡಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳು ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳುದು? ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಪಿನ. ನಾನು ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತೋ ನಿಮಗೆ? ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಯಂಪತಿಗಳು, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಏನೆಲ್ಲೋ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅಧ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು. ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲೋನು, ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು.
ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತ ಶರೀರ, ಅವರುಗಳು ನೀವು ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲ, ನಮಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ದೇವತೆಗಳು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಕವಿತೆ ಹಾಡ್ತೀವೋ ಅವರುಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ನಲ್ಮೆ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕುರೆವಿಲನ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಉಂಟು. ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಕಾಣುವಂತ ಕ್ಷುದ್ರವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವುಗಳು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕವಿತೆ ಹಾಡಿದ್ರೋ ಅವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರೆಯನ್ನೂ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅವನು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ವಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೇಂಡಿತ್ತೆಲ್ಲಾಂ ತரும் ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯೋಜನವೋ ಹಿರಿದು. ನೀವು ಕವಿತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಲಾರಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವರು ಸೋತು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೇನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಇರಬಹುದೇ ವಿನಃ ಅವನು ಕೊಡಲಾರನಾದ್ದರಿಂದ ಕೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಹಿಂತಿಗಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭೌಮಂ ಮನೋರಥಂ ಸ್ವರ್ಗಂ ಸ್ವರ್ಗಿವಂದ್ಯಂಚ ಯತ್ಪದಂ ದದಾತಿ ಧ್ಯಾಯಿನಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಅಪವರ್ಗಪ್ರದೋ ಹರಿಹಿ ಸಕಲ ಫಲಪ್ರದೋ ಹಿ ವಿಷ್ಣು ಕೋದಿಲ್. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲದಿರುವವನು, ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಕಾಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆವು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಅನುವರ್ತಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಕೊಳ್ಳುವವನು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡುವುದಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರುವುದು. ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೇರಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಏನೋ ಬದುಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಆಹಾ ನಾನು ಧನ್ಯನಾದೆ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಏನೋ ಅವ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಇತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆಯಾ? ರಾಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಏನಾರ ಒಂದು ಚೂರು ಉಪಕಾರ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಣಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುವಂತ. ಆದ್ರೆ ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಪೂರ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಉಳಿತೋಗೋ ಅಟ್ಟಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು KSIC ಸೀರೆ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅವರು. ಅಯ್ಯೋ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ. ಇದು ಲೋಕದ ರೀತಿ. ಜನಗಳು ಎಲ್ರನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ಕೊಟ್ರು ಅಂತಾರೆ, ಕೊಡದಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳುವವನು ತಗೊಳ್ಳುವವನು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಮೇಲಾದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ, ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಳ್ಳಲ್ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಣಿವಣ್ಣ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಬಿಡಲಾರದಂತೆ ಇರುವುದು ಅವನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸೌಂದರ್ಯದಂತಿರುವ ಆ ಭಾಸವನ್ನ ಬೇರೆಡೆ ಕಂಡು ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನಷ್ಟೇ. ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಕವಿತೆ ಹಾಡಿದ್ರು ಇವನನ್ನೇ ಕುರಿತು ಹಾಡಬೇಕು. ಕೈಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೂಪ ಭಾಸಗಳನ್ನ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ತನ್ನ ಕವಿಶ್ವಲ್ಲವಮ್ಮಿನೋ ನಾನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲು ನೀವು ಬನ್ನಿ. ವಮ್ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದನ್ನ ಬಿಡಿ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ. ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಹಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನು. ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡುತ್ತಾನಂತ. ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರ 6ನೇದು. ಜೀವನಾರ್ಥಮಾಹ ಮನುಷ್ಯಾದಿகளை கவிப்பாடு இரோம் என்ன ಕ್ಷುದ್ರರೈ ಕವಿಪಾಡಿ ಜೀವಿಪದಂ ಉಡಂಬು ನೋವಪ್ಪಡಿ செய்த ಜೀವಿಕೆ ನನ್ನ ಹಿಂಗಿರ. ಒಂದೊಂದು ಪಾಸುರ ಕೂಡ ಹೇಗಿದೆ, ಜೀವನಾರ್ಥವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕವಿತೆ ಹಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಕ್ಷುದ್ರರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಜೀವಿಸಿರೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶರೀರ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಯಾರೋ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನೇನು ಕುಂತಿದ್ದೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಪಡುದೆ ವಯಸ್ಸು ಮಾಡೆ ಅವಳ ಕಲ್ಗೊಂಡ್ ಮುಂದೆ ಹತ್ತಿಕ್ ಪಡಿ ಅಂತ. ಆ ತರ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇನು? ಯಾರನ್ನ ಮೆಚ್ಚೋದಿದೆಲ್ಲ? ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಚಾಚಿ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸ್ವಿಷ್ಟ ಹೋಮ ಯದ್ವಾ ನ್ಯೂನಂ ಯದ್ ಅತಿರಿಕ್ತಂ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು, ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ನೋಡದೆ ಅಂತವನ್ನ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ವಿಗರ್ಹೇತ ಅಂತ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ವರದರಾಜರ ಮೇಲೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇನಾರು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ವಿಗರ್ಹೇತ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಏನ್ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ನಡ್ಸುವಂತ ಅಂತ ಕಡೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಶುರ ಆರಾಮ್ ಪಾಠ. வம்மின் புலவீர் நும்மை வருத்தி கை செய்து உய்மினோ இம்மண்ணுலகில் செல்வர் இப்போது இல்லை நோக்கினோம் நும் இன் கவி கொண்டு நும் இட்டா தெய்வம் ஏத்தினால் செம்மின் சுடர்முடி என் திருமாலுக்கு சேருமே. புலவೀರ್ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳೇ, ವಮ್ಮಿನ್ ನರಸ್ತುತಿಯನ್ನ, ಶುದ್ಧ ಮನುಜರನ್ನ ಆಡೋದನ್ನ, ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ವರುತ್ತಿ ಶ್ರಮಪಡಿಸಿ ಕೃಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈ ಶೈದು ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉಯ್ಮೆ ಜೀವಿಸಿ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಶರೀರ ಇದು ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದು ಬೇಡ, ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಯ್ಮೆ ಜೀವಿಸಿ. ಮನ್ ಪ್ರವಾಹ ರೂಪದಿಂದ ನಿತ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಉಲಹಿನಿಲ್, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ವರ್ ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟನ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲಂತ ಧನಿಕರು ಇಪ್ಪೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲ. ನೋಕಿನೋ ಇದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಿಳಿದೆವು. ನಿಮ್ಮಗಳ ಇನ್ ಕವಿಗೊಂಡು ಮಧುರವಾದ ಕವಿತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನೊಮ್ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೈವ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ತುತಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಅವರುಗಳ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವು ಶೆಮ್ಮಿನ್ ಚುಡರ್ಮುಡಿ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ದಿವ್ಯ ತೇಜ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳಂತ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಎನ್ ತಿರುಮಾಲಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥನಿಗೇನೆ ಶೇರುಂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಇನ್ನು ಈಡು. வம்மின் காட்டுத்தீயிலே அகப்பட்டாரை மடுவை காட்டி அழைப்பார போல வாருங்கள் என்கிறார். புலவீர் நல்லதறியும் நீங்கள் வாருங்கோள், எங்களை நீர் அழைக்கிறது எங்களுடைய தேக யாத்திரை நடக்க வேண்டாவோ? பிறரை கவிப்பாடி ஆகிலும் என்ன, மெய்யே ஜீவிக்க வேண்டினாலும் உங்கள் தரங்கலையை ஜீவிக்க வேணுமோ? உங்கள் தரங்கலையாமல் ஜீவிக்க வண்ணாதோ? நும்மை இத்தியாதி உங்கள் சரீரத்தை வருத்தியும் கைத்தொழில் செய்தும் ஜீவிக்க பாருங்கோள். இதுக்கு எம்பார் அருளி செய்யும்படி கோட்டிய சுமத்தல் புற்சிரைத்தல் செய்ய மாட்டீர்களோ என்று. அத்தால் எங்களுக்கு பூர்ணமாக ஜீவிக்க கிடையாதே. பிறரை கவி பாடினால் எங்களுக்கு வேண்டுவது வாங்கி ஜீவிக்கலாம் என்ன? அது ஆமிரே
பெரில் இம்மண்ணுலகில் செல்வர் இப்போதில்லை நோக்கினோம். பிரவாக ரூபேண நித்தியமான இந்த லோகத்தில் உங்கள் கவி கேட்டு இதற்கு தருமாக தருகைக்கு உதாரராயிருக்கும் சீமான்கள் இல்லை. இப்போது நோக்கினோம், இவர்கள் நெஞ்சு கன்ற கவி பாடுகிற இதற்கு பிரயோஜனம் உண்டோ என்று இப்போது ஆராய்ந்து பார்த்தோம். ஒருவனும் இல்லையா இருந்தது. அர்த்தாந்தரமையில் இப்போது இல்லை என்ன வேண்டாமே, முன்பும் இல்லையே. முன்பிவர் தாம் லோக யாத்திரையில் கண் வைக்குமோரன்னே. இவர்கள் வியர்த்தமே துக்கப்படுகிறார்களோ, ஏதேனும் பிரயோஜனம் உண்டோ என்று இப்போது பார்த்தோம் என்கிறார். மனுஷரில் அன்றோ இல்லாதது, தேவர்கள் மனுஷரில் வியாபர்த்தரே. இக்கவினை கொண்டு எங்களுடைய இட்ட தேவதலை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் என்ற நும் இத்தியாதி உங்களுடைய இனிய கவிகளை கொண்டு ராஜசராயும் தாமசராயும் இருக்கிற உங்களுக்கு பொருந்தும் ராஜசராயும் தாமசராயும் உள்ள தேவதைகளை துதித்தால் அது செம்மின் இத்தியாதி. நீங்கள் சில ஏத்தங்களை சொல்லீரே கவி பாடுவது, அது அவர்களுக்கு கூடாது. புண்டரிகாட்சன் என்றால் அது உள்ள விடத்தை போம், விரூபாட்சன் பக்கல் போகாதே. ஆகையாலே ஆதிராஜ்ய சூச்சகமான திரு அபிஷேகத்தை உடைய ஸ்ரீயப்பதி பக்கலிலே வந்து சேரும். ஆகையால் உங்களுக்கு சித்திப்பது சௌரிய பலன். சர்வாதிகன், சமஸ்த கல்யாண குணாத்மகன், சர்வரக்ஷகன் என்றா போல இரே கவி பாடுவது அதுள்ள விடத்திலே வந்து சேருமிரே. அப்பிரதிஹத பிரகாசமான தேஜஸை உடைத்தாயிருக்கிற திரு அபிஷேகத்தை உடையனான என் திருமாலுக்கு சேரும். உங்கள் பிரதிபக்தி ஒழிய கவியின் சுபாவத்தாலும் ஸ்ரீபதிக்கு சேரும். வன் தாமரையாள் கேள்வன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு என்கிறபடியே ஞானமாயில் அவனையே நோக்குமா போல கவிகளானவை சப்த சந்தர்ப்பமாய் இருக்கையாக சர்வசப்தவாச்சன் அவனாகியாலும் அவனுக்கே சேரும். அதாவது சர்வசப்தங்களும் அச்சித்தும் தது அபிமானி ஜீவனும் அந்தர்யாமியான பரமாத்மாவும் ஆன விசங்காதத்துக்கு வாச்சகங்களாகியாலே விசேஷ பிராதான்யத்தாலே அவனை சொல்லித்தான் ஏ ಯಜಂತಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ 6ನೇ ಪಾಶದ್ದು ವಮ್ಮಿನ್ ತೊಲವೀರ್ ಹಾಳ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೀಡಿನ ಅವತರಣಿಕೆ. ವಮ್ಮಿನ್ ಕಾಡು ಗಿಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರೋರನ್ನ ನೀರು ಮಡುವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕರೆಯುವರಂತೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸಂಸಾರದ ಧಾವಾನದ ಕಾಳ್ಗಿಜ್ನ ಸಿಗಾಕೊಂಡವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ, ಶಾಖ ಹಿಟ್ಟು ಓದೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಕುಲವೀರ್ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಕರೆಯೋ ಯಾಕೆ? ಈ ತರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾತ್ರೆಯೋ ನಡೆಯಬೇಡವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸತ್ಯವಾಗಿಯೋ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಜೀವಿಸಲಾಗದು. ಯಾರೋ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಜೀವಿಸಲಾಗದು. ನುಮ್ಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಆದ್ರೂ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಜೀವಿಸಲು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ಬೇಗ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಬಾರವರ ನಿರ್ವಾಹ ಹೀಗಿದೆ. ಭತ್ತದ ಮೂಟೆ ಹೊರೋದು, ಹುಲ್ಲು ಕೆತ್ತೋದು, ಇವನ್ನಾದ್ರೂ ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಸ್ವರೂಪನೂ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭತ್ತದ ಮೂಟೆ ಹೊರೀರಿ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವನ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗದಷ್ಟೇ ಯಾವುದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇತರರನ್ನ ಕವಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ಬದುಕಬಹುದಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗುವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗ್ಬೋದು. ಇಮ್ಮನ್ನುಲಹಿನಿಲ್ ಶೆಲ್ವರ್ ಇಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ನೋಕ್ಕಿನೋ. ಪ್ರವಾಹ ರೂಪದಿಂದ ನಿತ್ಯವಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾರರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮಾನ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಎಮ್ಮ ಒಂದ ಏನೋ ಚೊನ್ನ ಪೋನ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆಯೇ? ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನುಭವಿಸಿದವರಿದ್ರೆ ಏನೋ ಬಂದ್ರು ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇಪ್ಪೋದು ನೋಕ್ಕಿನೋ
ಇವರುಗಳು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕವಿ ಹಾಡುವ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಡೋದು ಎಂದು ಈಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದೆವು. ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥಾಂತರವಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬೇಡವಷ್ಟೇ, ಹಿಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಹಿಂದೆಯೂ ಇವರು ಲೋಕಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನಿಡುವವರಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಇವರುಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾರೆಯೋ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟೋ ಎಂದು ಈಗ ನೋಡಿದವು ಎಂತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಪೈಕಿ ತಾನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು. ದೇವತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವರಷ್ಟೇ. ಈ ಕವಿತೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧುರವಾದ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರಾಜಸರಾಗಿಯೋ ತಾಮಸರಾಗಿಯೋ ಇರುವ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುವ ರಾಜಸರಾಗಿಯೋ ತಾಮಸರಾಗಿರುವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಅದು ಇತ್ಯಾದಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಕವಿ ಹಾಡೋದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನು ಎಂದ್ರೆ ಅದು ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋವ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾ ಅಂಗದೋ ಪಿವ ಯಸ್ಮರೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸವಾಕ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಶುಚಿ. ಮಂತ್ರ ಸ್ನಾನ ಇದು. ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ. ಯಾರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ? ಶಿವ, ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೋ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಿರಾಜ್ಯ ಸೂಚಕವಾದ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಶ್ರೀಯಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ, ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ದು ಚೌರ್ಯ ಫಲವೇ, ಕಳ್ಳತನದ ಮಾಲು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡ್ತೀರೋ, ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಆ ಗುರುಗೆ ಇಲ್ಲ ಶನಿಗೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಕೊಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕದ್ದದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಚೌರ್ಯ ಫಲ ಅಂದ್ರು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಎಚ್ಚಿಲ್ ದೇವರು ಅಂದ್ರು. ಯಾರೋ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾರೋ, ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಟುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಶಿವನನ್ನ ಅವರು ಎಚ್ಚಿಲ್ ದೇವರು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಎಂಜಲ್ ದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನು ಇವನಿಂದ ತಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಸರ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚಿಲ್ ದೇವರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಧಿರಾಜ್ಯ ಸೂಚಕವಾದ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟವನ್ನುಳ್ಳ ಶ್ರೀಯಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಅದು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸೋದು ಚೌರ್ಯ ಫಲವೇ. ಸರ್ವಾಧಿಕನು ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕನು ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕನು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂತಷ್ಟೇ ನೀವು ಕವಿ ಹಾಡೋದು. ಅವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ರತಿಹತ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಿಂದ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟವನ್ನುಳ್ಳವನಾದ ಎನ್ ತಿರುಮಾಲಕ್ಕಚ್ಚೇರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕವಿತೆಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿಗೇನೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ನಾಮಕರಣದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಮ್ಮನ್ನೈ ನರಕಂಪು ಹಾಡ್ ನಂಬಿ ಪಿಂಬಿ ಎಂದು ಪೇರಿಟ್ಟಾರ್ ಬರುವಿಕ್ಕಿಲ್ಲೈ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಏನು ಹೆಸರು ನೀಡೋದು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ, ನೀವೇನಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಭಾಷೆನಲ್ಲೋ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಯಾರು ಇಡದ ಹೆಸರು ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ರು ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೆಗೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೀರಿ, ಆ ಹೆಸರೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲೋ ರೋಮನ್ನಲ್ಲೋ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆನಲ್ಲೋ ಇನ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬಾರ್ದ. ಈಗ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರೂಢನಾಮ ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸೋದಂತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದನೋ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇವನನ್ನೇ ಕರೆದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ ದುಷ್ಟ ಚಿತ್ತೈರಪಿ ಸ್ಮತಃ ಅನಿಚ್ಛೆಯಾಪಿ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯೋ ದಹತ್ಯೇವ ಹಿ ಪಾವಕಃ. ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರೆದಿದ್ದು ಇವನ್ನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೇನೆ ಅಜಮಳೆ ಉಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಅಂದಿದ್ದು ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾರಾಯಣನ್ ಕರಬೇಕು ಅಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ರೂಢವಾಚಕಗಳು ಅದು ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮವೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು ಅವನನ್ನು ನೆನೆಸೋ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು.
ಒಣ್ತಾಮರೆಯಾಳ್ ಕೇಳ್ವನ್ ಒರವನೆಯೇ ನೋಕ್ಕಂ ಉಣರ್ವೆ ಎಂಬಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾದರೆ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡುವಂತೆ ಕವಿತೆಗಳಾದವು ಶಬ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವವಾಚ್ಯನು ಅವನಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಶಬ್ದಗಳು ಅಚಿತ್ತು, ಆ ಅಚಿತ್ತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನು, ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಅದು ಈ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ವಾಚಕಗಳಾದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನೇ ಹೇಳಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಏ ಯಜಂತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಮಾತಿದು, ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಯೋ ಯೋ ಯಾಮ್ ಯಾಮ್ ತನೋಭಕ್ತಃ ಏನೇನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋನು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋನು ನಾನೇ ಅಂತಾನೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಕಾಡೋ ಬದಲು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ. ಈ 10 ಪಾಶರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಗಂಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆರಾಮ್ ಪಾಠಗಳು 7ನೇದನ್ನ ನಾಳೆ ನೋಡಿದೆ. நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். மதுரகவி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். திருக்குறளை பிரான் பிள்ளான் சிறுகளே திருவடிகளே சரணம். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதி வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்விப சிரோபங்க பஞ்சாन्न பராக்கிரமः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः चिरं विजयतां भुवि. श्रीमते